때는 1970년 니콜라스 게리건은 의과대학을 졸업, 세레머니 겸 강물로 뛰어듭니다. 스코틀랜드 작은 마을, 늙은 부모님은 가정의가 되길 희망하고 니콜라스는 무한한 따분함을 느낍니다. 지구본을 돌려 랜덤으로 찍은 곳으로 떠나길 결심하고 이디 아민이라는 자가 장악한 군부 독재 국가 우간다로 왔습니다. These are General Amin's men. He fights for the people. It's a very happy day for us. Qualified doctor. Yeah, I thought I could maybe use my skills here, you know? 의사보다 주술사를 더 믿는 우간다는 의료시설도 의사도 턱없이 부족한 상태였습니다. 니콜라스는 낙후된 이곳에서 자원봉사를 하게 되죠. 그러던 어느 날 새 대통령이 온다는 소식에 마을이 떠들썩합니다. 그리고 드디어 등장한 이디 아민의 미친 카리스마. I am a simple man, like you. This will be a government of action. Together, we will make this country better. We will build new schools, new roads. It will be like this in Uganda now. And be free! Uganda, oye! Uganda, oye! Seen enough now. Just a couple of minutes! 그렇게 되돌아가는 길, 이디 아민 측은 니콜라스 차량을 쫓아옵니다. 다름 아닌 대통령인 아민 차량이 소와 충돌하는 사고로 다쳤다고 쫓아오는 건데요. 소의 비명소리가 끝없이 귓가를 때립니다. Sarah, I think we're going to need a sprint here. Please, can somebody do something about that bloody cow? Who's that? I don't think you've broken it. I think it's just sprained. Please, it's in pain! Will somebody please put that animal out of its misery? I'm trying to explain to them. Sarah, how's it going? God's sake! 영국 식민지였던 케냐에서 스코틀랜드인과 아군으로 싸운 기억이 있다며 아민은 니콜라스를 매우 좋아합니다. 그리고 스코틀랜드 티셔츠를 자신의 옷과 바꾸자고 합니다. 다음 날 우간다의 보건부 장관 조나 와스와가 찾아왔습니다. The president's house? 아민은 니콜라스가 정말 마음에 들어 자신의 주치의가 돼달라고 합니다. I'm really sorry. I'm very honored, but Nicholas, I understand. Something that will help millions of people. Listen to me. This is very important. You have a suit, dark suit. no, I don't. In the meantime, tonight we are having a state dinner. Please, would you join us there? 그 후 공짜로 정장을 맞추다 아민의 반대파 오보테 지지자들이 끌려가는 걸 목격합니다. 영국인 나이젤 스톤은 아민이 공포 정치를 한다 알려주죠. Here's £2. Bloody English. 그날 밤 만찬에 초대된 니콜라스는 아민의 여러 부인들을 소개받습니다. Yes. It's a pleasure meeting you. 낮에 양복점에서 본 스톤도 와 있었고 그는 영국의 장관 오른팔이었습니다. 만찬이 끝난 뒤 배탈이 난 아민은 니콜라스를 또다시 찾았습니다. 처음에는 아픈 이유를 몰랐지만 이내 찾아냈죠. If
future, remember not to mix beer with aspirin. You see? 아미는 영국 군인들의 학대당한 어린 시절 이야기를 해줍니다. Build this wall. I mean, dig this latrine. I mean. 대화를 끝내고 니콜라스는 숙소로 향합니다. 이제 아민이 건강에 이상이 없을 때에는 우간다에서 가장 큰 병원에서 일하게 됩니다. 그리고 선임 닥터 준주는 니콜라스를 환영해 줍니다. 그리고 영국군 정부 소속인 스톤을 또 만나는데요. The Foreign Office has asked me to point out our awareness of your very unique. Do please stay in touch. 니콜라스는 스톤의 말을 대수롭지 않게 여기고 아민과 더욱 친해집니다. 급기야 아민에게 속아 다른 국가와 미팅 자리까지 나갑니다. 타국가에서 들어오는 건설 입찰권까지 니콜라스는 아민 대신했죠. You have a wonderful eye. Jonah, he has. Go. I do not like the way that man looks at me. 그렇게 보건부 장관 조나 와스와보다 니콜라스를 더 신임하게 되고 아민의 반대파인 오보테 지지자들의 감옥에선 교전이 일어납니다. 그 후 아민의 세 번째 부인에서 태어난 아들이 간질병이라 급히 니콜라스는 왔고 다행히 주사가 잘 먹혀 진정이 됩니다. I'm a bad woman. 셋째 부인 케이는 간질병 아들을 낳아 아민의 눈밖에 난 여자였습니다. 니콜라스는 케이를 측은하게 생각했죠. 다음날 아민이 찾아와 아들을 치료해준 대가로 벤츠를 선물합니다. 리비아를 급히 가야 되는 아민은 선물해준 차로 공항까지 태워달라고 합니다. Hiding him away like that, it's ruining his life. That boy has everything he wants. 아픈 대통령의 리무진, 뒤를 따르는 그들 차량, 자꾸 선을 넘는 질문을 합니다. What about Kay? Don't you think it's Do not speak about dates. You do not understand. 그 순간 괴한들이 등장하고 뒤 차량이라 다행히 위기를 벗어납니다. Somebody is betraying me. Somebody told his men my travel plans. Where is Jonah Waswa? Where is he? I need my minister. 아민의 부하들이 쉽게 괴한들을 잡아냈습니다. In here, they wanted you dead. Do not pity them, Nicholas. You work for him. Abort it. Eh? I am your president. Uganda loves me, and I am there. 그렇게 아민은 떠나고 그들은 아마도 죽겠죠. 괴로운 마음의 니콜라스는 혼자 술을 마시게 되는데요. 거기서 누군가와 대화 중인 보건부 장관 조나 와스와를 우연히 목격합니다. I saw Jonah Waswa there, speaking to some white guy in the bar. Like I say, it's probably nothing. 다음날 어떻게 알고 스톤이 찾아와 충격적인 이야기를 해줍니다. I was expecting to explain to me the whereabouts of healthy Mr. Waswa. 조나 와스와가 실종됐다니 대체 본인이 무슨 짓을 한 건지 속만 타들어갑니다. 그날 밤 만난 사람은 기자였고 조나 와스와는 아프리카를 구할 의약품 거래를 주선하고 있었습니다. I should know. I set up the meeting with his South African counterpart. Life-saving penicillin for the masses. 니콜라스는 엄청난 혼란과 공포, 죄책감이 밀려와 도망칠 생각을 합니다. I've come to say goodbye. I'm going home. What is all this about your going home? It stinks. I can't help coming back to that moment when I asked you to talk to him. Just here. To fuck and to take away. It's my home. I want to go. Your home is here. You have stepped deep into the heart of my country. I didn't want him to die, though. You did it. Uganda embraces you.
아미는 니콜라스의 기분을 풀어주려 여자도 붙여주고 파티를 엽니다. Nicholas. 네, 아민의 부인들도 파티에 참석했고 K를 만납니다. 신세 한탄하는 니콜라스를 위해 그녀는 감시가 덜한 곳으로 이동합니다. Just follow me. 그리고 둘은 넘지 말아야 될 선을 넘고 말죠. Nicholas, you've got to get out. They are really bad. What's going on? What if somebody saw us? 다행히 그날은 아무런 문제가 없었습니다. 하지만 다음날 니콜라스는 스코틀랜드인인데 우간다 여권이 나와 있었습니다. 급하게 영국인 스톤을 찾아가 봅니다. They've taken my passport. 스톤은 정치적 대립파와 소수민족을 모조리 숙청한 끔찍한 사진을 보여줍니다. I was actually trying to help his country. 네, 마지막으로 와스와 사진까지 보게 됩니다. Get me out of here? You earn your passage first. You want me to kill him? 독재자의 여자와 사랑에 빠진 그는 과연 어떤 선택을 하게 될까요? 이후 우간다의 경제는 더욱 붕괴되고 영국은 우간다를 압박합니다. 아미는 뜬금없는 궁여지책으로 자국 내 아시아인을 모조리 강제 추방시키는 강경수를 둡니다. 니콜라스는 우간다 경제 등 세계 여론도 더욱 안 좋아질 거다 설득에 나서고 You are nothing but a doctor. Get out! He will kill me, Nicholas. I have to get it out. K는 니콜라스 아이를 임신해 중절 수술을 부탁한 거였습니다. A white man with a black woman. You do this discreetly, Tom. No! It's the president's hospital. He's bound to find out. 아미는 다시 니콜라스를 찾았습니다. The American newspapers say I am a cannibal. You should have told me not to throw the Asians out in the first place. I did. 오히려 기자회견을 열어 그들을 매료시켜라 조언합니다. Don't throw the journalists out. They're only going to write more lies about you. Thank you. Thank you very much, Nicholas. You have to stay here. I need you for the press conference. 집단 학살은 괴소문이다. 뛰어난 언변 실력을 발휘합니다. 이후 K집을 찾아왔지만 이미 그녀는 죽었다는 소식을 듣습니다. 영안실로 찾아온 니콜라스, 수많은 유족들의 귓가를 때리는 울부짖음, 너무나 끔찍히 훼손된 K의 시신. 병원 독극물로 아민을 죽이길 다짐합니다. Brought you those headache pills that you asked for. Good. I made an example of her because she betrayed me. Dingo. 약만 곱게 먹어주면 되는 상황. 니콜라스는 관저에서 잽싸게 튑니다. Morning. Yes, sir. The eyes of the world are on Uganda today. Come, Nicholas. 팔레스타인 테러범들이 프랑스 비행기를 납치해 우간다 공항에 착륙한 뒤 인질극을 벌이는 상황입니다. 경호실장은 약병을 수상히 여깁니다. 닥터 준주는 어느새 공항에 와 환자들을 돌보고 있었죠. Nurse is going to come round with water. Nurse. 모든 것을 들통나버리고 암살은 실패합니다. Is there one thing you have done that is good? How could you do that to me? I know about you and Kay. I am the father of this nation, Nicholas.
니콜라스는 살을 뚫어 매달리는 모진 고문을 당합니다. He'll be here when we come back. Non-Israeli hostages will be released. The Israeli government has agreed to negotiate. 준주는 인질 일부를 풀어주기로 했다는 사실을 알리고 어서 비행기를 타라 조언합니다. Go home. Tell the world the truth about Amin. Go. Now, before they come back. Thank you. 잠시 후 아민의 부하들은 니콜라스가 사라진 걸 확인하고 Where is the doctor? I don't know. My wife. 지옥 같았던 우간다를 드디어 탈출하는 니콜라스. (1998년) 소설 더 라스트 킹 오브 스코틀랜드를 각색하여 2006년에 영화 라스트 킹으로 제작되었습니다. 한국 제목은 라스트 킹이지만 원제는 소설 제목과 같은 스코틀랜드의 마지막 왕입니다. 이디 아민은 우간다의 끔찍한 독재자였는데 왜 제목에 스코틀랜드가 들어갈까요? 영화 장면에도 나오지만 이디 아민은 스코틀랜드를 굉장히 좋아했으며 잉글랜드 식민지였던 우간다를 지켜냈다 자칭한 사람입니다. 그는 젊은 시절 오히려 우간다를 지배하고 있는 영국군의 식민지군에 들어갔습니다. 그는 소말리아, 케냐 등 반영국, 민족운동, 독립운동 등을 모조리 진압하며 아민은 빠르게 승진합니다. 61년에 중위를 달고 다음 해인 62년은 우간다가 독립했는데 2년 뒤 64년에는 무려 대령까지 승진합니다. 재미있는 사실은 원래 우간다의 초대 대통령은 에드워드 무테사 2세였는데 영화 속 이디 아민의 반대파로 나왔던 밀턴 오보테는 쿠데타를 일으켜 에드워드 무테사 2세를 밀어내고 2대 대통령이 됩니다. 오보테의 쿠데타를 도왔던 이디 아민은 이후 육군 참모총장까지 달게 됩니다. 그런데 말입니다. 1971년 1월 싱가포르에서 열린 정상회의에 참가한 오보테가 우간다를 잠시 비울 때 미친 이디 아민은 또 쿠데타를 일으켜 참모총장까지 달아준 자신의 오보테를 통수칩니다. 오보테는 인접국인 탄자니아로 빤스런하고 아민은 3대 대통령이 되었습니다. 영화 시작이 70년 니콜라스의 졸업으로 시작해 다음 해 우간다로 온 71년이 기점이고 새로운 대통령 축하로 시작되는 거로 봐선 아민이 오보테 통수를 친 직후가 맞습니다. 이디 아민의 엽기적인 학살과 살인 행각들은 차마 입에 담기 어려울 정도인데요. 인터넷에 검색해보면 정말 많이 나옵니다. 녹음하는 것만으로 노딱들까봐 차마 말을 못하겠습니다. 비교적 밝았던 영화 초반부와 달리 후반으로 갈수록 거의 이거 고어물인가 싶을 정도로 레알 당황스러울 정도로 끔찍한 장면이 나옵니다. 자국민 30만에서 50만 명을 학살했다 추산되는데 정확한 수치는 아무도 모릅니다. 아민은 엄청난 여성 편력도 있었는데 아내가 6-7명 정도 되고 3명은 이혼했습니다. 이혼한 아내 중 K는 아민에게 팽당한 거에 대한 보복 심리인지 뭔지 임신한 아이를 몰래 낙태했었습니다. 그 사실이 아민에게 걸려 정말 끔찍하게 살해당하고 그 시신을 이혼한 모든 아내들에게 돌려보게 하는 등 엽기적인 행각은 멈출 줄 몰랐습니다. 식인을 했다는 설도 많았는데 최근에는 거기까진 아닌가 보다 하는 여론도 많습니다. 1980년에 나온 영화 아민 더 라이즈 앤 폴에서는 이디 아민이 식인을 한 것으로 묘사됩니다. 영화의 좀 과한 각색은 1976년 독일과 팔레스타인 테러범들에 의해 프랑스 비행기가 납치당한 후 우간다 엔테베 공항에 억류된 사건이 있습니다. 승객의 3분의 1이 이스라엘인이라 이스라엘 정부가 구출하겠다 했지만 아민은 거부했습니다. 반면 영화 속 아민은 적대적이었던 이스라엘에 엿먹일 생각으로 유대인만 빼고 다른 승객들은 직접 준비한 비행기로 돌려보내는데 인질 사이에 몰래 침투한 니콜라스가 결국 탈출에 성공하죠.
이 후반 시퀀스는 사실 엔테베 작전이라는 유명한 구출 작전인데 이스라엘 특수부대가 우간다 헌병들을 사살하고 이후 우간다 공군 추격을 막기 위해 우간다의 11대 전투기 및 관제시설을 파괴한 뒤 팔레스타인 독일인으로 구성된 비행기 납치범들까지 소탕하고 겨우 인질들을 구조한 작전입니다. 이 사건은 2018년 개봉한 영화 엔테베 작전의 소재가 되었습니다. 1978년 군 내부의 반역 세력이 등장하고 국내 불만이 최고조를 찍을 당시 이디 아민은 탄자니아 침공을 강행합니다. 하지만 오히려 탄자니아군과 우간다 반군의 수도가 점령당하고 아민은 도망자 신세가 됩니다. 리비아로 도망치지만 카다피가 손절, 이라크로 도망쳤지만 사담 후세인이 손절. 하지만 사우디는 우간다가 이스라엘과 적대적이었다는 이유만으로 아민을 받아줍니다. 사우디가 제공한 빌라에서 2003년 그는 고혈압, 신경마비 등으로 희대의 독재자답지 않게 생각보다 편히 숨을 거둡니다. 배우 포레스트 휘테커의 엄청난 연기력이 돋보이는 라스트 킹이었습니다. 아참, 주인공 니콜라스는 허구의 인물입니다. 이상 아만보 무비였습니다.